मैं साबित ना करांगा मेरी धौन वड़ देना जिंद जान पाकिस्तान जी। अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिंद जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि शान कितना बड़ा मुनाफिक है, वो आज मैं साबित करूंगा। इसकी माँ क्रिश्चियन थी और इसने उसका नमाज जनाजा कराया। नमाज जनाजा मुसलमानों की तरह करा कर फिर इसने जाके गोरों के कब्रिस्तान में उसे दफना दिया। ये कैसे हो सकता है कि एक औरत का तुम नमाज जनाजा करवाओ और बाद में उसे जाके गोरों के कब्रिस्तान में दफनाओ? ये कौन सा मजहब ये इजाजत देता है? ओए शान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये 295C इस आर्टिकल के तहत तुम पे पर्चा होगा और इंशाल्लाह तुम्हें सजा मिलेगी। ये बात याद रखना मेरी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके एविडेंस मौजूद है। तुम्हारी वालदा का जनाजा हुआ है इस्लामी तरीके से, फिर उसको दफनाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? क्यों अब तुमने दफनाया उसे गोरों के कब्रिस्तान में? उसे मुसलमानों के तरीके से क्यों नहीं दफनाया? जनाजा क्यों पढ़ाया तुमने? वो मौलवी भी जिसने तुम्हारी वालदा का जनाजा पढ़ाया, वो भी आर्टिकल 295C के तहत उस पर भी पर्चा होगा। उसने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारी मां क्रिश्चियन है या मुसलमान है? तुमने ऐसा क्यों किया? यह इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, यह बात याद रखना। तुमने जो कोई किया है ना, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिंद जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको कहा है कि यह मुनाफिक आदमी है, यह एथीइस्ट है, दैरिया है ये। क्योंकि इसके वालिद साहब भी थे। मैं साबित करूंगा एविडेंस के साथ। उस वक्त के जिन लोगों का नाम लूंगा ये सारे दैरिये थे। उनमें खलील कैसर, उसमें नबी अहमद कैमरामैन, उसमें रियाज शाहिद, उसमें आगा तालिश साहब, उसमें पापा अलाउद्दीन, और उसमें इशफाक शाहिद इनका चचा, और फिर उसके बाद तनवीर नकवी, और उसके बाद ये लोग, मुझे कुछ नाम भूल रहे हैं। ये सारे लोग दैरिये, ये खुदा को नहीं मानते थे। बकायदा बहसें होती थी इनकी। उधर अकमल खां, उधर वो थे मलक अमीन साहब, असद बुखारी साहब, पा इलियास कश्मीरी, ये लोग उस तरफ थे। मजहर शाह साहब जो कि इस्लाम को मानते थे, मुसलमान थे, और रात को आमने सामने शराबें पी के गालियां भी एक दूसरे को निकाली जाती थी। तो जिंद जान पाकिस्तान जी, ये मामला, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। सुना शान, तन मैं हकीकत करना, तेरा प्यो बहुत बड़ा दैरिया सी, अखीर तक वो दैरिया रहा, वो मुसलमान नहीं होया। ते मैं साबित करांगा, जे अगर तुम आ मेरे सामने मैदान च, मैं साबित ना करांगा मेरी धौन वड़ देना जिंद जान पाकिस्तान जी। एदा प्यो दैरिया सी, एदी वालदा क्रिश्चियन सी, फिर इन्हें नमाज जनाजा क्यों करवा के उन्हें दफनाया गोरियां दे कब्रिस्तान च? कि इस्लाम नाल खिलवाड़ कर रहे हैं तू? तैन नहीं पता, क्योंकि तैन तो अहमियत का ही नहीं पतागा कि जो किसी का नमाज जनाजा करवा दो इस्लामी तरीके नाल, ते उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान च तू कौन होना दफन करने लाए? जिंद जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला की रहमत के सदके मैं साबित करांगा कि ए क्रिश्चियन भी नहीं है, मुनाफिक है। जेड़ा मुनाफिक होंदा है ना जिंद जान पाकिस्तान जी, उहदे च काफर होने की भी गुंजाइश नहीं होंदी। यह गल मेरी अज याद रखना। ते मुसलमान होना तो बड़ी दूर की गल है। तौबा नौज बिल्ला, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो अपने डंड के उत्ते टैटू बनवा के आया सी, मुसलमानों का की काम है टैटू बनवाना, उदों ही मैं फड़ लिया कि मैं कहा क्रिश्चियन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी च है। क्रिश्चियन लोग है ने जेडे टैटू वगैरह बनाते हैं। इस्लाम च तो अब जायज़ ही नहीं गा। तो शान साहब, तुसी अपनी सजा वास्ते तैयार हो जाओ, मैं तुहाडा पिछा नहीं जे छड्डना। यह गल याद रखना। मैं तुहानूं उत्थे पहुंचावांगा जिथे अल्लाह माफी देवे तुसी सोचिया भी नहीं होया। तू बहुत वड्डी खच मारी है, जेड़ा अपनी वालदा नूं तू नमाज जनाजा करा के ते उन्होंने दफनाया गोरियां दे कब्रिस्तान है। गोरियां दे कब्रिस्तान जो नमाज जनाजा कराता तो फिर की तुक बनता सी?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਨਸੀਹਤ ਪੂਰੀ, ਵਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਨੀਲੋ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਲੋ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 295C ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਗਾ ਤਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਟੋ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ, ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਸਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਰੀਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਰਗਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। 295C ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਇਆ? ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਖੱਚ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰਤ ਦਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਜ਼ਾਇਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।
इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम जिंद जान जी।